করবে, এটা প্রোটিন। গুড মর্নিং, আবার একটা নতুন দিন, একটা নতুন জায়গা। আজকে আমরা ভাবছি উবুদ যাব। এখান থেকে একটা ফেমাস ওয়াটারফল আছে, এক্স্যাক্টলি নামটা জানি না, ভেরি ফেমাস। ইনস্টাগ্রামে পিকচার্স ভিডিওস দেখেছেন, আমি দেখাবো। আমরা প্ল্যান করছি আমরা স্কুটার নিয়ে যাব। আমাদের এখান থেকে 1 hour 10 minutes-এর মতন দেখাচ্ছে। জেনারেলি লোকজনরা উবুদে থেকেই আশেপাশেই যায় ওখান থেকে। এখান দিয়ে দেখাবো হাউ ইজ দ্য রোড, হাউ এভরিথিং গোজ, রাস্তাটা দেখাবো। এখন আমি ব্রেকফাস্ট করতে এসেছি হোটেলের মধ্যেই। We have ordered avocado toast, smoothie bowl and coconut. I'll let you know how it tastes. The breakfast is served and it looks yummy. এটা একটা avocado toast with sunny side up. এটা একটা smoothie bowl যেটা শ্যাঙ্কির এখন ফেভারিট জিনিস, রোজ খাচ্ছে। আর this is coconut water. But did you just see the size of the coconut as compared to India? মানে it is huge. Very worth it. এবার খেয়ে দেখতে হবে কতটা worth it. 2 hours later. বেরিয়ে তো পড়েছি, but not for Ubud. Unfortunately, it was raining in Ubud as per the weather forecast. So we dropped that plan, karon riding in the rain wouldn't have been a very good idea. According to plan B, we opted for the Potato Head Beach Club, which is very famous for their incredible sundowners. Let's see how it is. The entry is beautiful. The detailings are amazing. Hi. উজ্জি দিব্যাঞ্জনাকে কোথায় আছে এখন? Looks like a great place. এখানে সব রিসাইকেল এন্ড আপসাইকেল করে সব তৈরি করা এই জায়গাটা। হাই গাইস, তো আমরা এখন পটেটো হেড বিচ ক্লাবে এসেছি। এখানে আসার পরে বিচেও নেমেছি। দিস ইজ দ্য বিচ। Ambience is very good. The beach is there. I'll show you inside the club as well. So this is the menu. So whatever prices you are seeing, plus 20% will be additional, okay? For service charge and taxes. So right now we are leaving the Potato Head Beach Club. Yes, and আমরা সানডাউনারে এসেছিলাম, and সানডাউনারে there is a thing যে সানডাউনারে শুধু আসলে there is like a entry fee of 2,50,000 IDR per person, which you yes. can redeem in food and drinks. Both, right? And food and drinks prices are a bit high than On other. a steeper side, yes. আর যা মেনুতে প্রাইসেস থাকবে তার থেকে এক্সট্রা আপনার 20% লাগবে, উইচ ইজ গভর্নমেন্ট ট্যাক্স এন্ড সার্ভিস চার্জ। এটা মোস্টলি বালি সব জায়গাতেই তাই আছে, মেনুর তলায় ছোট করে লেখা থাকে। সো আই উইল শেয়ার দ্য বিল অলসো উইথ ইউ গাইজ। উই হ্যাভ স্পেন্ড অ্যারাউন্ড 56-57 মতন, অ্যান্ড উই ফর যেটা রেস্ট অফ দ্য মানি ছিল সেটা আবার ওরা আলাদা করে দে উইল কাম এন্ড চার্জ ফর ইট। জায়গাটা সুন্দর, এখানেও একটা আপসাইক্লিং করে চটি দিয়ে বানিয়েছি। But the place is very beautiful with the entire sundowner, সামনে beach আছে and everything, so very nice. It's a good, yeah, you should visit. Taste wise it is good, but I think it's the money for the ambience. I it took is a an drink, experience, yes. pakami mere, which was super bad. খুব খারাপ ওর দোষ এটা। ওখানে মেনশন করে দেবেন যে কি দরকার। ওখানে অপশন ছিল অন্য নিতে পারতো, বাট ও একটা অন্যই নিয়ে নিয়েছে। It we both did not actually opt for alcoholic drinks today. We were like having normal যেগুলো নন অ্যালকোহলিক, আর ও একটা কি কিউকাম্বার ওয়ালা খেয়েছে, which was very bad. হঠাৎ বৃষ্টি স্টার্টেড। আমার না বৃষ্টি একদম পছন্দ না, তাই ঘ্যান ঘ্যান করে we went back to the hotel and chilled at the property, যেটা শ্যুট করতে একদম ভুলে গেছি। নিউ ব্লগার্স তো। The next day.
আবার যাচ্ছি আমরা আজকে ফিন্সে। আর And Bali traffic is no joke. সিনিয়াকের ট্রাফিক, এই রাস্তাটা খুব বাজে ট্রাফিক। এই সরু রাস্তা ওটা দিয়ে যাওয়ার এটা দিয়ে আসার, and it's very very congested. This is like chasing sunset literally. Yes. Today for the sun order. Favorite. এখনো The sunset. এখনো অত লোকজন আসেনি, বাট এখানে ভাইব 7-8টার পর থেকে প্রচন্ড ভালো হয়ে যায়। আগের দিন আমরা খুব লেট এসেছিলাম, অ্যারাউন্ড 10 আমরা এসেছিলাম, আজকে জন্য আগে আগে চলে এসেছি। So we are thinking of taking a bed or something. We will see, we will show you that also. আর কি চলছে এখন এখানে offers, that also we will show you. So this is the VIP section. So we are taking a VIP entry passes right now. I'll give you the options and all. I will share all the options and links here. So this has a separate entry and exit as well. Fire inside, a spark that won't hide, won't subside. Feet on the ground, but I'm touching the sky. The world can't dim my glow. I'll let the colors show. Shine like the sun, burn like a flame. Nothing to lose, everything to gain. Bright as a day, loud as a drum. Here I am. Shine like the sun. Shine like the sun. Shine like the sun. Shine like the sun. मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ও চেঞ্জও করেনি, ও অলমোস্ট ডান। এখন অ্যারাউন্ড 12টা বাজে, এখানেও বন্ধ হয়ে গেছে সব। আমরা আমাদের যে কার্ডটা ডিপোজিটে ছিল ওখান থেকে নিয়ে আবার স্কুটার নিয়ে নেক্সট একটা লোকেশনে কোনো জায়গায় যাব। খুব খিদেও পেয়েছে। এখানে 11 যদি ভিআইপি পাস হবে বাই 11:40 ইউ হ্যাভ টু অর্ডার। তারপরে ওরা খাওয়া দেবে না, আপনার যদি বেঁচেও থাকে কোনো ক্রেডিটস তাও দেবে না। তো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট। ফাইনালি বেরিয়ে গেছি। এই সেকশন থেকে আমাদের ওই রাইট সাইডের সেকশনটায় যেতে হবে। দিব্যাঞ্জনা একটা ক্যাপ নিয়ে এসেছিল মার্চেন্ট নেভির, ওই ক্যাপ্টেনের ক্যাপ, ওটা অ্যালাউ করেনি, ওটা নিতে আবার কালেক্ট করতে যেতে হবে। তো এখান থেকে আমাদের আবার ওদিকটা যেতে হবে। খুব ভালো ছিল। ইফ ইউ কাম টু বালি ইউ শুড এক্সপিরিয়েন্স দিস। সে নর্মাল এন্ট্রি করে ঢুকুন বা যেভাবে আপনাদের যেটা যেমন পছন্দ, ওদের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো। गेस्ट सर्विस आएगा। দিব্যাঞ্জনার সেই হ্যাট যেটা অ্যালাউড হয়নি। দিস ইজ নট অ্যালাউড হিয়ার। এবার এটা পরেও যাবে। আমরা এদিক থেকে চলে যাবো। The next day. গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আমরা আজকে যাচ্ছি গিলিত রাওয়াঙ্গান। আমাদের ফেরি হলো পাদাংবাই থেকে, আমাদের হোটেল থেকে অলমোস্ট 1 hour 40 minutes-এর ড্রাইভ। আমরা গ্র্যাব করে যাচ্ছি, তো আপনাদের দেখাবো ওখানে ফেরির এক্সপিরিয়েন্স। আমরা একাজায়া ফার্স্ট ফেরি থ্রু যাচ্ছি। এখানে সবচেয়ে বেস্ট, one of the best. কারণ এসিটা খুব ভালো কাজ করে। And the main problem is যেটা গিলিতে আসার সময় we have heard কি ferry is pretty risky, অনেক bumpy ride হয় আর everything. There are bigger boats and all, so yes, bigger boats আর এসিটাও বলছে ভালো কাজ করে as compared to others. দেখা যাক। আজকে এখানে একটা কিছু ফেস্টিভ্যালও আছে, আজকে 9th of
19th of November. এদের এখানে সবাই কি সুন্দর আউটফিট পরে ওরা পুজো করছে। আমি বললাম মন্দিরেই না, মন্দিরে they're offering something very sweet আর সবাই কি সুন্দর একরকম জামা পরেছে। We are using the Ekajaya ferry. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? আমরা এমনিতে অনেকটা লেটে এসেছি, অনেকটা ফাঁকাই আছে। আমি ভেতরটাও দেখাচ্ছি, বাট এসি অ্যান্ড অল ইজ ওয়ার্কিং সুপার ফাইন। আর এখানে আসার জন্য আপনাকে ওই টিকিটিং কাউন্টারে একবার যেতে হবে, ওখানে 100K নিতে হবে পোর্ট চার্জেস অ্যাডিশনাল দিয়ে। ওখান থেকে আপনার 2-3 মিনিটস ওয়াকিং করে এদিকে আসতে হবে নিজের লাগেজ নিজে নিয়ে। আর বোট ইজ অন টাইম, এই টাইমেই ছাড়বে। দিস ইজ হাউ দ্য বোট লুকস ফ্রম ইনসাইড। অনেকটাই খালি, সামনের দিকটা ভরা আছে, আপার ডেকটাও ভরা আছে, অনেকটা খালি আছে, বাট এসি একদম প্রপার চলছে আর এটা প্রচণ্ড সেফ। দিস ইজ অলসো দ্য ব্যাক সাইড অফ দ্য বোট। আই জাস্ট শো ইউ। তো কেমন দৌড়ে দৌড়ে লাগলো লেট করে এসে? ওটা দেখ পুরো হনুমানের মতো। দিব্যাঞ্জনা সবসময় বড় বড় দুটো লাগেজ নেয়, আর যখন কোনো টাফ সিচুয়েশন আসবে ওই দুটো আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজে পালিয়ে যাবে। ও নিজে এসে পালিয়ে চলে এসেছে। সবাই এটাই করবে, এটা প্রোটিপ। আর আমাকে দুটো বড় লাগেজ, তার মধ্যে একটাও লাগেজ ভাঙা। এটাই প্রোটিপ, এভরি গার্ল শুড ডু দিস, গেট মোর লাগেজ, গেট ইউর ম্যান পুল ইট। আর ওই করে করে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। হাউস মাই হ্যাট, আমাকে সবাই আই আই ক্যাপ্টেন বলছে। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? এটা ভালো, ভালো, কিন্তু যেমন- এটা কি আরেকটু জোরে চালাবে না? আমার তো ঠিকই মনে হচ্ছে। বাট জেনারিক যে আমি ভিডিওস আর সোয়েটিং আ লট। জেনারিক যে ভিডিওস এন্ড অল দেখেছি, ওখানে তো বাবা দেখেছি লোকজন ঘামছে। আমিও ফ্যান নিয়ে এসেছি একটা, আমিও একটা ওই পোর্টেবল ফ্যান নিয়ে এসেছিলাম যে যদি খুব গরম লাগে এই লাগে। বাট ঠিক আছে, ভালো, ফাঁকাও আছে। জানি না এটার ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে অ্যারাউন্ড 2900-3000 হ্যাঁ, রুপিস ইট ওয়ান ইজ সাইড। কম্প্যারেটিভলি অন্য যে কোনো ফেরি বা স্পিড বোটের থেকে বেশি এক্সপেন্সিভ, বাট আই হ্যাভ হার্ড গ্রেট রিভিউজ অফ দিস। আর এটাকে বলে এটা বেস্ট, কারণ কি এটা বিগ, ইটস আ ভেরি বিগ সাইজ বোট। আর যদি চাঙ্গু বা সেমিনিয়াক থেকে আসেন একটু দূরে পড়বে, অ্যারাউন্ড 2 আওয়ার্স আমাদের লেগে গেছে আসতে। রাস্তার মানে এখানে ট্রাফিকে, কারণ আমাদেরকে লোকালসরাও বলেছে যে এখানকার যে সি এর লাইক এভরিথিং ইজ ভেরি অ্যাগ্রেসিভ। তো बस हवा निकल गई। সো আমাদের বোটের টাইমিং ছিল 12:30টার সময়, অ্যান্ড ঠিক কারেক্ট টাইমেই বোট ছেড়েছে। ভেবেছিলাম ঘুমাবো, বাট একটা ড্রব্যাক আছে এই বোটটার, সেটা হলো সিটসগুলো যেগুলো দেখছেন সেগুলো রিক্লাইন হয় না। আর বোটটা এমনি যথেষ্ট ক্লিন, মানে প্রচণ্ডই ক্লিন। ওয়াশরুমটাও ক্লিন, সবই ঠিক আছে। ওয়াইফাই আছে, বাট আপনি কানেক্ট করতে পারবেন না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বললো ইটস নট ওয়ার্কিং। সো এবার বসে একটু ডাউনলোডেড মুভি আছে সেটাই দেখবো, ভিউটা এনজয় করবো। বাট মনে যদি ভাবেন তাহলে ঘুমোতে পারবেন না।